आईपीएस मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ YouTube ਤੇ ਮੈਥ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਈਪੀਐਸ ਮੈਥ ਕਲਾसेस YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾਓ। ਆਈਪੀਐਸ मैथ क्लासेस YouTube चैनल में सारे ही विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों अज आप एक्सरसाइज 11.4 शुरू करन जा रहे हाँ। इस एक्सरसाइज दे विच तुहानू फॉर्मूलेज जिहड़े याद होने चाहिए ने वो नोट कर लो। सब तो पहला घन दा आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो उसका फॉर्मूला भुजा गुणा भुजा साइड दी पावर 3। सेकेंड फॉर्मूला घनाभ दा आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नंबर 3 वेलन दा आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। उस तो बाद शंकु दा आयतन वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बाकी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है लेकिन आप फिर भी याद कर लेने गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। और लास्ट अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ये 6 फॉर्मूलेज विद्यार्थियों इस एक्सरसाइज दे विच यूज होंगे, तुसी नोट कर लो अपनी नोटबुक ते। आओ आपां एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट करते हाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तुहानू एक वेलनाकार टैंक दिता गया है। हेठां लिखिया विचों किस स्थिति विच तुसी उस दी सतह दा क्षेत्रफल पता करोगे अते किस स्थिति विच आयतन ये पता करन लई कि उस दे विच लई किन्ना पानी रखिया जा सकता है। फर्स्ट पार्ट बी पार्ट, इसका प्लस्तर करने लई लोड़ींदियां सीमेंट दी बोरियां की संख्या और इस दे विचाले पानी भरे जाने वाले छोटे टैंकां की संख्या। सब तो पहला जिहड़ा फर्स्ट क्वेश्चन है, जे पानी की गल करनी है, इस विच पानी कितना भराया जा सकता है, तो आपां उसका आयतन पता करांगे वॉल्यूम। बी भाग, इसका प्लस्तर करने लई लोड़ींदियां सीमेंट बोरियां की संख्या। प्लस्तर दीवारां ते हुंदा है, तो दीवारां ते जिहड़ा प्लस्तर हुंदा है उस नूं पता करने लई आपां सतह दा क्षेत्रफल पता करांगे, कवर्ड सरफेस एरिया। और आखिरी भाग, इस विचले पानी नाल भरे जाने वाले छोटे टैंकां की संख्या, तो इसलिए भी आपां आयतन ही पता करांगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन दे 3 पार्ट सी कंप्लीट हो गया। तो विद्यार्थियों सतह के क्षेत्रफल के भी फॉर्मूले नोट कर लो। सतह का क्षेत्रफल कवर्ड सरफेस एरिया, सब तो पहला घन क्यूब का जिहड़ा है कुल सतह का क्षेत्रफल जिहड़ा है ते वक्र सतह का दोनों ही देख दिंदे आ। पहला इत्थे वक्र सतह का लिखूंगा मैं और सेकंड ते कुल सतह का, ये भी नोट कर लो। घन दी वक्र सतह का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर और कुल सतह का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। तो घनाभ क्यूबाइड का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच और कुल सतह का क्षेत्रफल एल बी बी एच प्लस एच एल। उस तो बाद सिलेंडर वेलन का 2 पाई आर एच 2 पाई आर आर प्लस एच। शंकु दी वक्र सतह का क्षेत्रफल पाई आर एल और ये पाई आर एल प्लस आर। गोले दी वक्र सतह का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, कुल सतह का भी 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्ध गोले का वक्र सतह का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर और कुल सतह का क्षेत्रफल ये 2 पाई आर स्क्वायर और ये 3 पाई आर स्क्वायर। तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन की शुरुआत करते हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, वेलन ए दा व्यास 7 सेंटीमीटर ਅਤੇ ਉਚਾਈ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਵੇਲਣ B ਦਾ ਵਿਆਸ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਉਚਾਈ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਆਇਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ ਵੇਲਣਾਂ ਦਾ ਆਇਤਨ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ। ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਤਨ ਵਾਲੇ ਵੇਲਣ ਦੀ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੇਲਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੇਲਣ ਤਾਂ ਐਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਸ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਉਚਾਈ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੇਲਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤਾਂ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਵੇਲਣ ਵਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ, ਵੇਲਣ ਦਾ ਵਿਆਸ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਵੇਲਣ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7/2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਵੇਲਣ ਦੀ ਉਚਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਣ ਦਾ ਆਇਤਨ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਚ। ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22/7, ਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7/2 ਸੀ ਤੇ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 14। ਤਾਂ ਕੱਟ ਦੋ, 7 ਨਾਲ 7 ਕੈਂਸਲ, 2 ਨਾਲ 22 ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ 11, ਇਹ 2 ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ 7, 7 ਗੁਣਾ 7 49, 49 ਦੀ 11 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 539 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਤਾਂ ਵੇਲਣ ਦਾ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਕੁੱਲ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਰਮੂਲਾ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਪਲਸ ਐਚ। 2 ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22/7, ਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7/2 ਸੀ, 7/2 ਪਲਸ 14। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, 7 ਨਾਲ 7, 2 ਨਾਲ 2, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 22 ਗੁਣਾ 14, ਇਹ 3.5 ਹੋ ਗਿਆ। 7/2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 3.5 ਪਲਸ 14, ਟੋਟਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 17.5। 17.5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਹਟਾਈਏ, 22 ਗੁਣਾ 175/10। 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟੋ ਇਸ ਨੂੰ, 3 5 25, ਇੱਥੇ 2 ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ 11 ਦੀ 35 ਨਾਲ ਗੁਣਾ 385 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਆਇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ 539 ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਕਰ ਸਤਹ ਦਾ 385। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਲਣ ਦਾ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਵੇਲਣ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਵੇਲਣ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਲਣ ਦਾ ਆਇਤਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਚ। ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22/7, ਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਆ ਗਿਆ, ਉਚਾਈ ਵੀ 7, 7 ਨਾਲ 7 ਕੈਂਸਲ, 22 ਦੀ 49 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ, 22 ਗੁਣਾ 49 1078 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਲਣ ਦੀ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਪਲਸ ਐਚ। 2 ਗੁਣਾ 22/7 ਗੁਣਾ 7, ਆਰ 7 ਪਲਸ 7, 7 ਨਾਲ 7 ਕੈਂਸਲ, ਇਹ ਵੀ 44 ਗੁਣਾ 7 ਪਲਸ 7 14। ਤਾਂ 44 ਦੀ 14 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 616 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਵੋਲੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1078 ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਇਆ 616। ਤਾਂ B ਵੇਲਣ ਦਾ ਆਇਤਨ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। B ਵੇਲਣ ਦਾ ਆਇਤਨ ਅਤੇ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छोटा जिहा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, एक इस तरह ਦੇ ਘਨਾਵ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 180 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਆਇਤਨ 900 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ क्वेश्चन नंबर 3 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਘਨਾਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਇਤਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 900 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ
ਤੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 180 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਘਨਾਭ ਦਾ ਆਇਤਨ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, L ਗੁਣਾ B ਗੁਣਾ H। ਤਾਂ L ਗੁਣਾ B ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ? ਫਰਸ਼ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। L ਗੁਣਾ B ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੀ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਆਇਤਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 900, ਆਧਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 180 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਚਾਈ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਚਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ, h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 900 ਬਟਾ 180, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੇਗੀ ਤਾਂ 18 ਨੂੰ 90 ਦੇ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4th। ਇੱਕ ਘਨਾਭ ਦਾ ਮਾਪ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਘਨਾਭ ਦਾ ਮਾਪ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 54 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਘਨਾਭ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਭੁਜਾ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਕਣ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ, ਘਨਾਭ ਦਾ ਆਇਤਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗੁਣਾ 54 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗੁਣਾ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਘਣ ਦੀ ਭੁਜਾ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਘਣ ਦਾ ਆਇਤਨ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਵੀ, ਭੁਜਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਗੁਣਾ 6 ਗੁਣਾ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਘਣਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਊਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਨਾਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ, ਬਰਾਬਰ ਘਨਾਭ ਦਾ ਆਇਤਨ ਬਟਾ ਘਣ ਦਾ ਆਇਤਨ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਬਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, 60 ਗੁਣਾ 54 ਗੁਣਾ 30, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਗੁਣਾ 6 ਗੁਣਾ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 6 ਨੂੰ 60 ਤੇ ਕੱਟਿਆ 10, ਇਸ 6 ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ 9, ਇਸ 6 ਨੂੰ 30 ਤੇ ਕੱਟਿਆ 5, 10 ਗੁਣਾ 45, 45 ਗੁਣਾ 10, 450 ਘਣ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4th ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ 5th ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਲਣ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਆਇਤਨ 1.54 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਆਸ 140 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਲਣ ਦਾ ਆਇਤਨ 1.54 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ, ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਆਸ, ਇਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 140 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲੋ, 140 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ, ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜੂਗਾ 1.4 ਮੀਟਰ। 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੇਗੀ ਤਾਂ 1.4 ਮੀਟਰ। ਆਧਾਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਆਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1.4 ਦਾ ਅੱਧਾ, 1.4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਜਾਂ 0.7 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਲਣ ਦਾ ਆਇਤਨ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੇਲਣ ਦਾ ਆਇਤਨ ਬਰਾਬਰ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ h। ਤਾਂ ਉਚਾਈ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਚਾਈ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵੇਲਣ ਦਾ ਆਇਤਨ ਕਿੰਨਾ? 1.5454, ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22/7, ਅਰਧ ਵਿਆਸ 0.7 ਗੁਣਾ 0.7, h ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 154/100 ਹੋ ਗਿਆ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, 22/7, 7/10 ਗੁਣਾ 7/10 ਗੁਣਾ h। 7 ਨਾਲ 7 ਕੈਂਸਲ, ਇਹ 10 ਤੇ 10 100 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ 154 ਬਰਾਬਰ 22 ਗੁਣਾ 7 ਕਰੋ 154 h। ਉਚਾਈ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, 154/154 ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 1। ਉਚਾਈ ਬਰਾਬਰ 1 ਮੀਟਰ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6th ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਟੈਂਕ ਵੇਲਣ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 1.5 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ 7 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਟੈਂਕ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 1.5 ਮੀਟਰ। ਟੈਂਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਚਾਈ ਵੀ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, 7 ਮੀਟਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਂਕ ਦਾ ਆਇਤਨ, ਬਸ ਆਇਤਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੇਲਣ ਦਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲਣ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22/7, ਅਰਧ ਵਿਆਸ 1.5 ਹੈ ਔਰ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 7 ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 7 ਨਾਲ 7 ਕੈਂਸਲ, 22 ਗੁਣਾ 15/10 ਗੁਣਾ 15/10, 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਕੱਟਦਾ 5 ਤੇ 15, 5 ਤੇ 15, 2 ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕੱਟਿਆ 11, 11 ਆਇਆ 99/2, 99/2 49.5 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਟਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੀਟਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਲੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 49.5 ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ 4950/10 ਹੋ ਗਿਆ। 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੇਗੀ, 49,500 ਲੀਟਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, ਜੇਕਰ ਕਣ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ, ਇਸ ਦੇ ਸਤਹ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਆਇਤਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, ਮੰਨ ਲਓ ਕਣ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, x ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕਣ ਦੀ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਹ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 6 ਗੁਣਾ ਭੁਜਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 2, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਗੁਣਾ x ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਣ ਦਾ ਆਇਤਨ, ਆਇਤਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭੁਜਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਯਾਨੀ ਕਿ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਣ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਰਾਬਰ 2x, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਣ ਦੀ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ, 6 ਗੁਣਾ ਭੁਜਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਬਰਾਬਰ 6 ਗੁਣਾ 2x ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 6 ਗੁਣਾ 4x ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 24x ਸਕੁਅਰ, 24x ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਵਾਧਾ ਸਤਹ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, 24x ਸਕੁਅਰ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 6x ਸਕੁਅਰ। x ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ x ਸਕੁਅਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 6 ਨੂੰ 24 ਤੇ ਕੱਟਿਆ 4, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਤਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਆਇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ, ਕਣ ਦਾ ਆਇਤਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭੁਜਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 3, 2x ਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਯਾਨੀ ਕਿ 8x ਕਿਊਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਇਤਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 8x ਕਿਊਬ ਬਟਾ x ਕਿਊਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 8 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਆਇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, 8 ਕੁਐਸਚਨ एक्सरसाइज 11.4 खत्म हो जाएगी और पूरा चैप्टर भी 11th ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। क्वेश्चन नंबर 8, ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ 60 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਂਕ ਦਾ ਆਇਤਨ 108 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਂਕ ਦਾ ਆਇਤਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 108 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਲੀਟਰਾਂ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ, 1 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1000 ਲੀਟਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ
ਟੈਂਕ ਦਾ ਆਇਤਨ ਲੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 108 ਗੁਣਾ 1000 मतलब 10,803 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲੀਟਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ मतलब भर रहा है बराबर 60 लीटर प्रति मिनट। एक घंटे विच जिन्ना पानी भर सकता है, घंटे च कितने मिनट होंगे विद्यार्थियों 60, तो इसनूं 60 नाल गुणा कर दो मतलब 3600 लीटर पानी जिहड़ा है एक घंटे च भरेगा। तो फिर लास्ट टैंक नूं भरन लग्या कुल समा बराबर टैंक दा आयतन भाग एक घंटे विच भरिया पानी। आपां भाग कर दांगे 108 3 0 बटा 3600, इस नाल भाग कर दो 0 नाल 0, ये 0 नाल 0 कैंसल, 36 ਨੂੰ ਇਸਤੇ ਕਰਨਾ 36 ਤੀਆ 108 यानी कि 30 घंटे। ये आंसर आ गया विद्यार्थियों। एक्सरसाइज 11.4 विद्यार्थियों समाप्त हो गई और पूरा चैप्टर 11th भी खत्म हो गया। IPS मैथ क्लासेस ज्वाइन कर ली। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू वेरी मच। नैक्सट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।